اردو ہندوستانی زبان ہے، اس لیے زبانوں کے بیچ میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بیچ میں بگاڑ اور جھگڑا اور تصادم اور لڑائی پیدا کرنے والے سچے ہندوستانی نہیں ہیں. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل. دوستو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مقبول ہو اور مظلوم بھی ہو؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. اردو کے ساتھ یہ سانحہ گزرا ہے. میں اس واقعے پر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے اردو کو پروان چڑھانے میں جن شعراء کی خدمات رہی ہیں، جو خوبصورت انداز اور حسین الفاظ کا ایک سنگم ہے، وہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے. تو پہلے ہم یہ نظم اقبال اشر کی سن لیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کی مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. وہ لکھتے ہیں کہ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. کہ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. دوستو یوں تو اردو کی بقا اور اس کے ترویج کے سلسلے میں بہت ساری آرگنائزیشنز کام کرتی رہی ہیں. ان کے بارے میں کبھی الگ سے بات ہوگی، لیکن آج ہم اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی خدمات کا ذکر کریں گے. دراصل اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن آج سے 25 برس قبل وجود میں آئی تھی. بحر العلوم صاحب جن کا حالیہ دنوں میں انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ اس کے بانی تھے، صدر بھی تھے. آج کل اس کی ذمہ داری ڈاکٹر سید احمد خان صاحب کے پاس ہے. حالیہ دنوں میں دریا گنج کے ذائقہ ریسٹورنٹ کے اندر ایک بہت ہی پرذائقہ ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر نظام، جس میں ایک کتاب کا اجرا کیا گیا. اس کتاب کا نام ہے اردو زبان مقبول بھی مظلوم بھی. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سہیل انجم صاحب. ڈاکٹر سہیل انجم صاحب خود اپنے آپ میں ایک پرسنالٹی ہیں. ایک دور سے اردو کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں مختلف تنظیموں کے ساتھ جڑ کر، اور کئی کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں. اب پچھلے دنوں ان کی ایک کتاب جو اردو زبان مقبول بھی اور مظلوم بھی کا اجرا ہوا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، جس میں اردو کی مقبولیت کا ذکر ہے ایک حصے میں، اور دوسرے حصے میں اردو کی مظلومیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بڑی پرلطف کتاب ہے اور بہت معنی خیز بھی ہے. تو اس کتاب کی اجرا کے تقریب کے موقع پر ہندوستان کی کئی بڑی اردو سے متعلق پرسنالٹیز وہاں شامل رہیں، جن میں ڈاکٹر اختر الواسع صاحب، میم افضل صاحب، ماجد دیوبندی صاحب، شہپر رسول صاحب اور معصوم مراد آبادی صاحب. دوستو اسی پروگرام میں ایک ایسی پرسنالٹی جن کا نام ہندوستان میں اردو کی بقا کے سلسلے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے آتا ہے. وہ ایک سوشل ریفارمر ہیں، ڈاکٹر ہیں ہسٹری میں، اور اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ابھے کمار. ڈاکٹر ابھے کمار، جب اردو کا نام آئے اور ڈاکٹر ابھے کا نام نہ آئے تو بات ادھوری لگتی ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر دور میں اردو کی بقا کے لیے اردو کی ترویج اور اردو کی ترسیل میں غیر مسلمین کا بڑا کردار اور رول رہا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اردو کسی مسلم دیش کی زبان نہیں ہے، بلکہ اردو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی، ہندوستان میں پرورش پائی، بڑھی، اور اس کی بقا بھی یہی ہوئی. عجب بات یہ ہے کہ ظلم بھی اس زبان پر اسی ملک میں ہوتا رہا ہے. جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ظلم اردو پر بھی ہوتا ہے اسی نسبت سے کہ لوگ اردو کو مسلمہ سمجھ لیتے ہیں. یہ ایک الگ پہلو ہے ہماری گفتگو کا، اور وہ کسی اور موقع پر کریں گے. لیکن سچائی یہی ہے کہ اردو کو مسلمان سمجھ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس زبان پر بھی ظلم ہوتا رہا ہے. اس موقع پر اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس تقریب میں مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. سابق ممبر آف پارلیمنٹ اور دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین میم افضل نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں اردو زبان کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لے جانے کی ضرورت ہے. اردو اخبارات کی روز بروز حالت کو دیکھتے ہوئے اسے ویب سائٹ کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لانا ہی چاہیے.
प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने कहा कि उर्दू ज़बान के बारे में हमेशा ये फ़िक्र होती है कि ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, इस बात पर तशवीश ज़रूर की जा सकती है कि इस ज़बान को पढ़ने वालों की जो तादाद है वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस ज़बान में माएँ लोरी सुनाती हैं वो भला जहनों और दिलों से कैसे ज़ायल हो सकती है। उर्दू ज़बान मकबूल भी और मज़लूम भी के इजरा के मौके पर प्रोफेसर शैपर रसूल ने कहा कि सुहेल साहब जो उसके मुसन्निफ़ हैं यानी किताब के, उनके बारे में उन्होंने कहा कि सुहेल साहब का मामला ये है कि वो शगुफ्ता बयानी से काम लेते हैं और उनकी तहरीर में भी रब्त पाया जाता है। शैपर रसूल ने यह भी कहा कि सुहेल अंजुम मौज़ूआत का जो इंतखाब करते हैं उसमें उर्दू ज़बान के तईं खुलूस नज़र आता है। प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि उर्दू बाज़ार जो पहले उर्दू की किताबों के बाज़ार थे अब वो मुर्गों की दुकानों के बाज़ार बन गए हैं। उन्होंने एक और ख़ास बात कही, वो ये कि इस वक्त जो उर्दू का कसरत से इस्तेमाल है वो सिर्फ मदरसों में होता है और ज़्यादातर उर्दू के सहाफ़ी मदरसों से ही निकल कर आते हैं। मारूफ शायर माजिद देवबंदी ने सुहेल अंजुम की इस किताब के इजरा के मौके पर उनको मुबारकबाद दी और कहा कि उर्दू की मकबूलियत न कभी कम हुई है और न मुस्तक़बिल में कभी कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज उर्दू को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है बेशक, लेकिन इसके बावजूद ये ज़बान फल फूल रही है। उर्दू के सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी ने कहा कि उर्दू ज़बान की अहमियत और इफ़ादियत पर इज़हार ख़याल करते हुए कहा जा सकता है कि जो ज़बान हमारी शनाख्त है, अगर इसकी बक़ा और तरवीज में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो हमें कौन पूछेगा। मौजूद हैं, उर्दू के रस्म ख़त लिखने वाले मौजूद हैं, उर्दू ज़बान भी ज़िंदा रहेगी, उर्दू सहाफ़त भी ज़िंदा रहेगी। इस किताब में दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उर्दू के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, उर्दू की दिलकशी किस तरह से लोगों को अपनी जानिब खींचती है। और उर्दू देखिए, कम से कम दर्जनों फिल्में ऐसी हैं जिनकी ज़बान और डायलॉग सब उर्दू है, लेकिन उसे हिंदी के नाम पर दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू के बगैर फिल्म इंडस्ट्री ज़िंदा रहेगी या हमारा भारत जो है अपने आप को गौरवान्वित करेगा, यानी फ़ख्र का एहसास करेगा, रश्क का एहसास करेगा, उसी वक्त करेगा जब उर्दू को रस्म ख़त के साथ ज़िंदा रखेगा। सुहेल अंजुम साहब बहुत ही नामवर और बहुत ही बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं। उनकी किताब जो है उर्दू ज़बान मकबूल भी और मज़लूम भी, इसका रस्म इजरा हुआ। कभी कभी हमें सुनते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो एक ख़ास धर्म की ज़बान है। ये सब बातें बहुत ही गलत है। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, इसलिए ज़बानों के बीच में हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। उसके बीच में बिगाड़ और झगड़ा और तसादुम और लड़ाई पैदा करने वाले सच्चे हिंदुस्तानी नहीं। तकरीब के आगाज़ में सुहेल अंजुम के फ़र्जंद फैसल अंजुम ने किताब की अहमियत पर रोशनी डालते हुए मुख्तसर तारुफ कराया। सुहेल अंजुम की किताब उर्दू ज़बान मकबूल भी मज़लूम भी उर्दू ज़बान व अदब और सहाफ़त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मवाक़ि पर तहरीर करदा मज़ामीन का ग्रां क़दर इंतख़ाब है, जिसे उर्दू ज़बान के मोहसिन डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान ने मुरतब किया है। डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब की एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो वर्सटाइल पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, बहुत सादगी से बड़े बड़े काम सर अंजाम दे देते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस के मैदान में हो या फिर उर्दू अदब शेर व अदब का मैदान हो। जी दोस्तों, अगर आप भी उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, या उर्दू की परवरिश करना चाहते हैं, या उर्दू को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो आप उर्दू अखबारात, उर्दू वेबसाइट्स, उर्दू के रसाइल ये अपने घर में मंगवाएं और कोशिश करें कि हम उर्दू लिखने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों और हमारे घर के अंदर उर्दू बोली जाए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो आपकी बात को लोगों के दिलों तक उतारने में रास्ते को हमवार करती है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भी उर्दू की बका के लिए उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डॉक्टर सुहेल अंजुम और इन दीगर उर्दू वालों के साथ मिलकर काम करते हैं और मुल्क में अमन व अमान, भाईचारगी, फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के लिए इसी ज़बान के साथ जुड़कर काम करते हैं। तकरीब के आखिर में डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब ने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया और बहुत ही पुरलुत्फ़ और पुरज़ायक़ा खाने की दावत का भी ऐलान किया। पुरानी दिल्ली दरियागंज के मशहूर ज़ायक़ा रेस्टोरेंट में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। प्रोग्राम की निज़ामत ख़ुद डॉक्टर सुहेल अंजुम ने की। इस तकरीब में मुख्तलिफ़ शोबे-ए-जात के अहम शख्सियात शरीक रहीं। उन्हीं में डॉक्टर हबीबुल्लाह, फैसल अंजुम, अताउर रहमान अजमली, हकीम आफ्ताब साहब, इमरान कन्नौजी और उर्दू सहाफ़त से जुड़े कई बड़े नाम इस तकरीब में मौजूद थे। ज़ायक़ा रेस्टोरेंट में पुरज़ायक़ा तकरीब के अंदर ज़बान के साथ साथ वहाँ के खानों का भी लुत्फ़ लिया गया है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। शुक्रिया।